پر। حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، مال و دولت اللہ عز و جل کی ایک عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے زمین آباد کی جاتی ہے، مصیبتوں کو دور کیا جاتا ہے، ضروریات زندگی کی تکمیل ہوتی ہے، اخلاق و مروت کی پاسداری ہوتی ہے، نیک نامی اور تعریفیں حاصل کی جاتی ہیں، اسی کے ذریعے مسلمانوں کے مصالح کے حصول کی خاطر تگودو کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال مال نیک آدمی کے لیے کیا ہے بہتر چیز ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، اور انسانی زندگی کی بقا مال کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے مال کو ادسار کے لیے مزین کیا گیا ہے اور اس کی محبت دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ زمین میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ بندوں کے لیے مباح ہے تاکہ رب العالمین کی اطاعت میں ان سے مدد لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا۔ تمام پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے ذریعے آزمایا، اور اس امت کا فتنہ مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے کوئی ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ بندہ سے اس کے اپنے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اسے کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں صرف کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں کے لیے استعمال کیا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ مالی تعامل ان کے اخلاق کو پرکھنے کا معیار اور مروت کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ جو شخص لوگوں کے ساتھ مالی معاملہ کرتا ہے اور لوگ اس کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے ہیں تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ عقل مند اور دیانتدار ہے۔ بندوں کے حقوق قصاص اور عدم معافی پر مبنی ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے بغض و حسد اور عداوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، یعنی حرام طریقوں سے جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ اور مال کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح جان اور عزت و آبرو کی حرمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن منا میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے آپس کے خون، اموال اور عزت و ناموس کو اسی طرح حرام کر دیا ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر اور اس مہینہ میں مسلم ہے۔ لوگوں کے آپسی مالی معاملات ان بنیادی مباحات میں سے ہیں جن سے لوگ اپنی زندگی میں کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور ان سے کامل استفادہ راست بازی اور امانت داری کے بغیر ممکن نہیں۔ اور لوگوں کے باہمی معاملات میں صاف گوئی اور شفافیت بنیادی چیز ہے۔ جو اس کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے بھائی کے ہاتھوں ایسی چیز فروخت کرتا ہے جو حرام ہو یا جو اس کی ملکیت میں نہ ہو یا جسے قبضہ میں لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو تو منع کردہ امور کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور ایسی چیز کی خرید و فروخت کرنا جس میں دغا و فریب ہو یا اس قدر مجہول ہو جس کی شریعت میں چھوٹ نہ ہو، یا یہ کہ بیچے جانے والے سامان میں دھوکہ دہی سے کام لیا گیا ہو تو ان سے متعلق شریعت نے وہی سنائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اناج کے مالک یہ کیا ہے؟ وہ بولا، پانی پڑ گیا تھا اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تو نے اس بھیگے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ سن لو، جو شخص فریب کرے، دھوکہ دے، مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ سارے مومنین ایک ہی کنبہ کی مانند ہوتے ہیں، اور ان میں تفریقہ ڈالنے والی چیزوں میں ایک اہم چیز مال و دولت میں مذموم مقابلہ آرائی ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے بھائی کے بے پر بے کرے یا اس کے سودے پر سودا کرے یا خریدنے کی نیت کے بغیر ہی کسی سامان کا ریٹ بڑھائے تو حرام کام کا مرتکب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اور کسی کے سودے پر سودا مت کرو۔ امام مسلم نے اسے روایت
روایت کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اس کے نام کی قسم صرف عظیم امر کے لیے کھائی جاتی ہے. اور بندہ مومن باہمی لین دین میں قسم کھانے سے پرہیز کرتا ہے، لہذا جو شخص کسی سامان بے پر سچی قسم بھی کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اسے خریدنے کی رغبت دلائے تو اس کے مال کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. بخاری مسلم. اور جو شخص کسی سامان تجارت پر جھوٹ ہی قسم کھاتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں رواج پائے تو ایسا شخص در حقیقت بہت سارے برے کاموں کو جمع کر لیتا ہے جن میں جھوٹ بولنا، اللہ عز و جل کی شان میں کوتاہی برتنا اور خریدار کو دھوکہ دینا شامل ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑ گئے، وہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازار کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی نکاسی کرنے والا. امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے. معاہدوں کو پورا کرنا، عہد و پیمان کی حفاظت کرنا اور لوگوں کی شرطوں کا خیال رکھنا دین اسلام کے ان محاسن میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہے سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال. امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے. خریدار اس چیز کا مکمل حقدار ہے جس کی اس نے قیمت چکائی، اور ناپ تول میں کمی کرنے والا جس قدر خریدار کی حق تلفی کرتا ہے اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو نقصان پہنچانے اور برباد کرنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے معاف کر لیں تو پورا کریں اور جب ان کو معاف کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں. اور جو سود خور ہوتا ہے وہ اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے اور چونکہ وہ کمزوروں کو اپنی طاقت دکھاتا ہے اسی لیے طاقت و قوت والے پروردگار نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اور اس کے علاوہ ایسے شخص کے لیے لعنت کی بھی وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر لعنت کی ہے اور فرمایا کہ وہ سب کے سب برابر ہے. امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے. مزدور میں طاقت اور امانت داری کا ہونا ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک بہتر نوکر جسے تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آور اور امانت دار ہو. اور جو شخص کسی پیشہ یا ہنر کے جاننے کا دعویٰ کرے حالانکہ اسے اس کی واقفیت نہ ہو اور اس کام پر لوگوں سے مال حاصل کرے تو گویا اس نے لوگوں کو ایسی چیز کے بارے میں دھوکے میں ڈالا جو اس کے پاس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ موٹ کے ساتھ کسی ایسی چیز کا اظہار کر رہا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے وہ جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. یعنی جو چیز اپنے پاس نہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے نزدیک اپنی برتری ثابت کرے اور باطل طریقے سے خود کو مزین کرنے کی کوشش کرے تو یہ مذموم عمل ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کا حریف ہے اور اس نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ وہ 3 طرح کے لوگوں کے اعمال کی سنگینی کی وجہ سے ان کا حریف ہوگا. ان میں سے وہ لوگ ہیں جو نوکروں اور مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں دیتے یا ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا. ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور توڑ دیا، اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس نے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی. امام بخاری نے سے روایت کیا ہے. جو شخص کسی کو قرض دے کر اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور قرض دار جو قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے ادا نہیں کرتا یا اس میں ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظالم اور احسان فراموش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. بخاری و مسلم. اور بندوں کے حقوق کی بنیاد ان امور پر ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، اور اگر کوئی غیر مستحق مطالبہ کرے تو اس کو روکا جائے، اور رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں اللہ کے نزدیک ملعون ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے. اور جو شخص کوئی عہدہ سنبھالے یا کسی منصب پر فائز ہو یا فرض زکات کی وصولی کے لیے نمائندہ بنایا جائے اور وہ لوگوں کے ہدایا اور تحائف کو اپنے لیے قبول کرتا ہو تو وہ خائن ہے. ارشاد نبوی ہے، زکات وصول کرنے والے عامل کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اسے
ज़कात उसूली के लिए भेजें और उसे लेकर आए और फिर ये कहे कि ये माल आपके लिए है और ये माल मुझे हदिया दिया गया है, क्यों नहीं वो अपनी माँ या बाप के घर बैठा रहा, फिर देखता कि उसे हदिया मिलता कि नहीं। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है कि तुम में जो शख्स भी उसमें खयानत करेगा वो उसे क़यामत के दिन अपनी गिरफ्त पर उठाए हुए आएगा। इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और अमानत इतनी अहम शय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेअसत के इब्तिदाई दौर में ही उसकी अदायगी का हुक्म दे दिया था। हिरक़ल ने अबू सुफियान से पूछा कि वो यानी नबी तुम्हें किन चीजों का हुक्म देते हैं, तो उसने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। हमारे आबा व अजदाद जिन माबूदों की इबादत करते थे वो उनसे हमें मना करते हैं। हमें नमाज पढ़ने, सदका व खैरात करने, पाक दामनी इख्तियार करने, अहद व पैमान पूरा करने और अमानत अदा करने का हुक्म देते हैं। इमाम बुखारी ने इसे रवायत किया है। क़यामत के दिन सबसे संगीन सूरत हाल में अमानत के बारे में बंदे का मुहासबा होगा। अमानतदारी की संगीनी और अहमियत के पेश नजर उसे पुल सिरात पर लाया जाएगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमानत और रिश्ते नाते को भेज दिया जाएगा, वो पुल सिरात के दाहिने और बाएं खड़े हो जाएंगे। इमाम मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। मुसलमानों के औकाफ की देख रेख करने वाला शख्स अगर ये फिक्र ना करे कि कौन सी चीज मुसलमानों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, या औकाफ में से मुकर्ररा तनख्वाह से ज्यादा वसूल करे, या किसी मुस्तहिक को महरूम कर दे, या वक्फ करने वालों की शराइत की खिलाफ वर्जी करे, तो वो भी अपनी अमानत में खयानत का मुर्तकिब शुमार होगा। और जो अपने मरीज या मैयत की वसीयत को नाफिज ना करे, या उसके नफाज में ताखिर करे, या उसके तकाजे की मुखालफत करे, या उसमें से कुछ छुपा ले, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी की अदायगी में कोताही का मुर्तकिब शुमार होगा। यतीमों और ज़ईफों का वली अगर उन पर जुल्म करे या उन्हें उनके हुकूक ना दे तो वो जालिम ठहरेगा। इरशाद बारी ताला है कि जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। जिसके हाथ में कोई चीज बतौर अमानत या आरियतन हो और उसका इनकार कर दे, या उसकी हिफाजत में कोताही बरते और उसे बर्बाद कर दे, या कोई चीज उजरत पर ले और उसे जाये कर दे, या लोग उसे किसी मुआमले में अमानतदार समझे और उनके साथ खयानत करे, तो गोया उसने उनके हुस्न जन पर पानी फेर दिया और मुआशरे में जो एक दूसरे पर भरोसा किया जाता था उसे भी बर्बाद कर दिया। और किसी का सामान लेकर इनकार करने वाला तो चोर की मानिंद है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि एक मखजूमी औरत जो आरियतन सामान लेती थी और फिर इनकार कर देती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। इमाम मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। जिसने किसी वारिस को विरासत से महरूम कर दिया या उसके हिस्से से कम कर दिया या छुपा दिया, उसने हराम माल खाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की जानिब से मुतय्यन मीरास के हिस्सों को हिस्सेदारों तक पहुंचा दो। बुखारी और मुस्लिम। जो किसी कमजोर पर अपनी ताकत व कुव्वत के बलबूते पर ज्यादती करे और उसकी रजामंदी के बगैर उसका माल हड़प ले, तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला की ताकत व कुव्वत को याद करे। फरमान नबवी है, किसी शख्स का माल उसकी खुशदिली और रजामंदी के बगैर हलाल नहीं। इमाम अहमद ने इसे रिवायत किया है। जिसने किसी जमीन को गस्ब किया या अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए उसके निशानात को तब्दील किया, तो उसे उसी जुल्म की तरह बदला दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने भी दूसरे की एक बालिश भर जमीन जुल्म से ले ली तो क़यामत के दिन उसकी गर्दन में 7 जमीनों का तोक डाला जाएगा। बुखारी मुस्लिम। जिस शख्स ने कसम खाकर किसी मुसलमान का हक छीना तो उससे मुतालिक फरमान नबवी है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए आग वाजिब कर दी और उस पर जन्नत हराम ठहराई। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अगर ये वो मामूली सी चीज हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे वो पीलू के दरख्त की एक शाख ही हो। इमाम मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। जो शख्स बगैर फक्र फाका और बगैर किसी तबाह कुन मुसीबत के लोगों से उनके माल मांगता है तो गोया वो आग के अंगारे का सवाल कर रहा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माल बढ़ाने के लिए लोगों से उनका माल मांगता है वो आग के अंगारे मांगता है, कम इकट्ठा कर ले या ज्यादा कर ले। इमाम मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। लोगों के दरमियान हर वो मामला जो जुल्म व सितम, धोखाधड़ी, नुकसान, हीले या किसी ऐसे काम से रोकने पर मुश्तमिल हो जिससे अंजाम देना अल्लाह ताला ने वाजिब कर रखा है, या किसी ऐसे फेल के इर्तिकाब पर मुश्तमिल हो जिससे अल्लाह ताला ने मना कर रखा है, तो ये सब नाहक माल खाने के जुमरे में दाखिल है। और हराम कामों के इर्दो गिर्द मुश्तबा चीजों की
चरागाह होती है, जो उस चरागाह के करीब जाएगा तो खदशा है कि वो हराम में मुब्तला हो जाएगा, और जो शुबह वाली चीजों से बचाव इख्तियार करेगा वो अपनी इज्जत व आबरू और दीन को बचा पाएगा, और जो उनमें दाखिल हो जाएगा तो उसका मामला उसके बरअक्स होगा। कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो और दुनिया से वो इस हालत में जाए कि उसके और किसी भी मुसलमान के दरमियान किसी किस्म का कोई जानी या माली झगड़ा ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी ये तमन्ना है कि मैं अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करूं कि तुम में से कोई मुझसे जानी व माली जुल्म व ज्यादती का मुतालबा ना करे। मुसलमानों, माल हराम जिस कदर भी बढ़ जाए वो बरकत से खाली रहता है, नहुसत और मुसीबतों का सबब है, सआदतमंदी के लिए रुकावट और गज़ब इलाही का बाइस है। बंदा अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए तो उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। अक्लमंद इंसान वो है जो अपने माल को दिल की बजाय हाथ में रखता है और उसके सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता है। रिफा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ईदगाह की तरफ निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खरीद और फरोख्त करते हुए देखा तो फरमाया, ऐ ताजरों की जमात। तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने लगे और उन्होंने आपकी तरफ अपनी गर्दनें और निगाहें ऊंची कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिर लोग क़यामत के दिन गुनहगार उठाए जाएंगे सिवाय उसके जो अल्लाह से डरे, नेक काम करे और सच बोले। इमाम तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है। हलाल माल अगरचे मिकदार में कम ही हो, अगर इंसान कनाअत पसंद है तो वही काफी हो जाता है, और बंदे के लिए यही थोड़ा माल इससे बेहतर है कि वो तालीमात इलाहिया और वरा व तकवा का ख्याल किए बगैर माल के सिलसिले में मुकाबला आराई करता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे तुम्हारे मुतालिक मुहताजी से डर नहीं लगता, मुझे तो इसका खौफ है कि दुनिया तुम पर भी उसी तरह कुशादा कर दी जाएगी जिस तरह तुमसे पहलों पर कुशादा की गई थी, फिर पहलों की तरह उसके लिए तुम आपस में रश्क करोगे, और जिस तरह वो हलाक हो गए थे तुम्हें भी ये चीज हलाक करके रहेगी। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अपने माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से तिजारत की कोई सूरत हो। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए कुरान अजीम को बाबरकत बनाए और उसकी आयतों और हकीमा नसीहतों को हमारे और आपके लिए मुफीद बनाए। मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करते हुए अपने लिए और आप सबके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, यकीनन वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, उसके एहसानात पर और हर तरह का शुक्र है उसकी तौफीक और इनामात पर। मैं अल्लाह की अज़मत शान का एतराफ़ करते हुए गवाही देता हूँ कि उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो आप पर, आपकी आल और सहाबाए किराम पर। मुसलमानों, पाकीज़ा हलाल माल काफी मिकदार में है और अल्लाह नेक और पाक तीनत लोगों का पालनहार है, जो अल्लाह के अता करदा नेमतों में हुदूद इलाहिया का पासो लिहाज रखेगा और उसकी तरफ से दिए गए रिज़्क में उसके हुकूक को अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसे और ज्यादा अता करेगा, उसकी इज्जत अफजाई करेगा, उसकी दुआ कबूल करेगा, उसके थोड़े माल में बरकतें नाजिल करेगा और उसके रिज़्क में कुशादगी अता करेगा। अल्लाह ताला जिसे हलाल माल अता करे और उसे इताअत के कामों में लगाए और मासियत व गुनाह के कामों में खर्च करने से इज्तनाब करे तो ये वो नेमत है जिस पर नेक लोग भी रश्क करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद यानी रश्क सिर्फ दो आदमियों पर करना चाहिए, एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक अता किया और वो रात को नमाज में उसकी तिलावत करे, दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा तो उसे रात के घड़ियों और दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में अल्लाह की राह में खर्च करता रहा। बुखारी मुस्लिम। दर हकीकत मुफलिस वो नहीं है जो माल की कमी की वजह से गरीब है, बल्कि मुफलिस वो है जिसने नेकियां हासिल न की, गुनाहों को न छोड़ा, बातिल तरीके से लोगों के माल खाए और लोगों की जान और इज्जत व आबरू पर नाहक हमले किए। फिर ये जान लें कि अल्लाह ताला ने आप सबको अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया है। चुनांचे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी उन पर दुरूद व सलाम खूब भेजते रहा करो। ए अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से राजी हो जा जिन्होंने हक व इंसाफ के साथ फैसले किए, बल्कि तमाम सहाबाए किराम से राजी हो जा और अपने जूद व करम की बारिश करते हुए उनके साथ साथ हमसे भी राजी हो जा। ऐ अकरमुल अकरमीन, ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत व गलबा अता फरमा, शिर्क और मुशरिकों को जलील फरमा, दुश्मनाने दीन को तहस नहस कर दे। ए अल्लाह इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालिक को अमन अमान और खुशहाली का गहवारा बना दे। ए अल्लाह हमारे इमाम और उनके वली अहद को अपने पसंदीदा उमूर की तौफीक दे, नेकी व तकवा के कामों पर लगा दे और उनके जरिए इस्लाम और मुसलमानों को फायदा पहुंचा। ऐ सारे जहानों के पालनहार, तो मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को कुरान पर अमल करने और शरीयत को लागू करने की तौफीक अता फरमा। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत
आखिरत में भी भलाई अता फरमा और अजाब जहन्नम से निजात दे। ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया और अगर तू हमारी मगफरत ना करे और हम पर रहम ना करे तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह तू हमें बारिश अता कर। अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और कराबतदारों को माली ताउन देने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म और ज्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। वो अल्लाह जो अजमत और जलाल वाला है, उसे याद करो, वो तुम्हें याद करेगा, और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज्यादा अता करेगा। बेशक अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे खबरदार है।